traveler ICU ambulance with ventilator, defibrillator, oxygen monitor, etc. Our contact number is 700-21-573-85. We are always ready for help to your family. A very warm welcome to every viewers to the news of News Now 24/7. From the studio of News Now Jorhat, myself Rupal Latta. Now let's hear today's news. The suffering of a Majuli farmer who has the good intention of doing 13 farming in 12 months is towards success. Red rice from Majuli Island has moved to the world-oriented trade to Australia, USA, Japan and Belgium. The suffering of a Majuli farmer who has the good intention of doing 13 farming in 12 months is now towards success. Agriculture is the only way of livelihood for the farmers. Back-to-back bone-breaking efforts of the farmers are now towards recognition. At the initiative of Riverbank Farmer Producer Company involving 540 farmers of Department of Agriculture, about 27 group red bow rice which are cultivated in Majuli reservoirs fields is now being dried up by crossing the 13 rivers of the country's bank break leaf pile, and they are shining in the markets in Australia, USA, Japan and Belgium. Producing red rice without chemicals is now recognized as Majuli heritage. Already Majuli's largest market for red rice is in great demand in 4 countries. For this purpose, on 28 September, at a meeting held at Auniyati School in Majuli, Additional Deputy Commissioner Vipul Das flagged off 20 quintals of red rice for transportation. The meeting was attended by Majuli District Agricultural Officer Benny Madhav Barua, Retired Agricultural Officer Arun Pathak, Subdivision Agricultural Officer Irshad Ali, Public Relation Officer Tapas Bora, etc. উপস্থিত সাংবাদিকসকল আসলতে এই গোটেই কথাটোৰ আপোনালোকক যদি কওঁ প্ৰথমতে যেতিয়া মই জুলাই মাহত জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম আহিয়েই কাৰণ মই আগতে যোৰহাট জিলাত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া মাজুলীখন খুব ভাল লাগে মাজুলীত উৎপাদিত শস্যবিলাক জানে আপোনালোকে অলপ ব্যতিক্ৰম গতিকে প্ৰথম আহি মই ভাবি আছোঁ কাৰণ আমি সদায় এইটো কথা জানো কাৰণ এটা কথা মোৰ মনত আছে বহুত দিনৰ আগতে ডক্টৰ অভিজ্ঞতা ছাৰৰ এখন সভাত তেওঁ কৈছিলে যে এফালে উৎপাদন এফালে বাণিজ্য আমি সদায় উৎপাদনত জোৰ দি থাকোঁ কিন্তু বাণিজ্যটো সদায় বেলেগৰ দ্বাৰা বেছি লাভ হৈ আছে তেতিয়া আমাৰ কৃষকবিলাকে এটা প্ৰশ্ন কৰে আৰু আমি সাধাৰণতে কওঁ যে ছাৰ ইমান গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তু উলিয়াই নিয়া এটা সমস্যা তেতিয়া অভিজ্ঞতা ছাৰে এটা কথা কৈছিল যদি এখন গাঁৱত ইমান দূৰৰ পৰা গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ পাই চেনি নিমখ তেল যদি সোমাব পাৰে আপোনালোকে কিয় নোৱাৰে সেই কথাটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে তাৰপাছত ময়ো ভাবিলোঁ হয় আমাৰ দুটা চকু আছে দুখন ভৰি আছে আৰু আপোনালোকে জানে আটাইতকৈ দুখ লগা কথা মাজুলীত যে আমি যিখিনি উৎপাদন কৰোঁ বেছিভাগেই আমি গোটেই টকাখিনি বছৰটো মাৰত মহাজনৰ হাতত দি দিওঁ আগতে চব লওঁ টকা লওঁ দি দিওঁ এইটোৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে যদি আমি মাজুলীবাসীয়ে ভাবি নলওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আমাক কিন্তু ক্ষমা নকৰিব মই এইটো কথা কৈ দিছিলোঁ A report by Prashant Kumar Datta from Jorhat, by Madhur Jabora from Tiok News Now. Press meet was conducted by Bir Lasat Sena at Jorhat Press Club. Now let's have a look onto the report. Press meet was conducted at Jorhat Press Club by Bir Lasat Sena Union Organizing Secretary of Assam Shrinkhal Shaliha, who has pointed out many points in the conference, and the conference was attended by a series of central committees of the organization. Now let's hear what the Union Organizing Secretary of Bir Lasat Sena says. আজি আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে তথা যোৰহাট জিলা সমিতি আমাৰ সহসচিব আছে হৰকুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সিদ্ধাৰ্থ দা আছে আদিত্য পানী ফুকন ডাঙৰীয়া আমি এখন সংবাদমেল আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আসলে গৰুখুটিৰ কাণ্ডটোৰ পিছত যিখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ আছে তাৰ ওপৰত গৰুখুটিৰ কাণ্ডটোৰ বাবে আমাৰ সেই তেতিয়া 2016 চনত আমাৰ মুখ্য সচিব ৰন্তু পানী ফুকন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা দলে তাত প্ৰায় 20 দিনমান আছিলে আৰু 77,420 বিঘা মাটি আমি উচ্ছেদ কৰিবলৈ তেতিয়া আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰে বৰ্তমান এইটো যিটো কৰিছে আমি এইটো আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু তাত ঘটা অমানৱীয় যিখিনি ঘটনা হৈছে যাতে সেইখিনি পুনৰবাৰ নঘটে
আমি তাৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিন্তু কালি আমি হঠাৎ এটা সামাজিক মাধ্যমত এটা বস্তু দেখিলোঁ যে শ্বেৰমান আলী নামৰ এজন বিধায়কে, বাঘবৰৰ বিধায়কে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি অত্যন্ত বেয়া মন্তব্য কৰিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে, আজি ইতিমধ্যে আমি গুৱাহাটীত কেছ দিয়া হৈছে, আজি দিছপুৰ থানাত ইতিমধ্যে আমি কেছ দিছোঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এইটো সাহস হ'বনে যে শ্বেৰমান আলীক এৰেষ্ট কৰি জেলত ভৰাব লাগিব। কাৰণ কোনোবাই আহি শ্বহীদক অপমান কৰিব, কোনোবাই আহি আমাৰ শ্বহীদ বেদীত গুৰ মাৰিব, এইবিলাক অসমত চলিব দিয়া নহ'ব, আমাৰ স্পষ্ট কথা। আৰু সেই শ্বহীদসকলক যে অপমান কৰিছে, শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আগত আঁঠু কাঢ়ি কাণত ধৰি ক্ষমা খুজিব লাগিব, আৰু চৰকাৰে তেখেতক জেলত ভৰাব লাগিব। তেওঁ যিখিনি মন্তব্য দিছে, শ্বহীদসকলক দুৰ্বৃত্ত আখ্যা দিছে, শ্বহীদসকলক হত্যাকাৰী আখ্যা দিছে, এইবিলাক গুণ্ডামী আৰু এইবিলাক ভণ্ডামী কথা অসমত চলিব দিয়া নহ'ব। শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ। আৰু যদি চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম, আৰু আমি যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ শ্বেৰমান আলীৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব। সেইটো কথা ইয়াৰ পৰাই আমি সকীয়াই দিছোঁ। শ্বেৰমান আলীক আমি সকীয়াই দিছোঁ, যদি আমি বিৰাচি থানাৰ সৈনিকক কওঁ যে আপোনাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ, আপুনি অসমত ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব আপোনাক অসমত। আৰু এটা কথা একদম স্পষ্ট, শ্বেৰমান আলীক চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। A report by Kankanjyoti Sharma from Jorhat News Now. All Assam Student Union filed a case against MLA Sharman Ali in Jorhat. All Assam Student Union filed a case against MLA Sharman Ali in Jorhat as he made a very vile remarks in front of e-media against the national martyr of Assam movement, D.N.H. Sharma. For this, All Assam Student Union became aggressive with him, and presently President of ASU Vijay Shankar Bordoloi lodged an FIR at Jorhat Sadar Police Station demanding the arrest of MLA Sharman Ali immediately. In a press statement sent to the newspaper, President Vijay Shankar Bordoloi and the in-charge GS of ASU Parikshit Fukan said that the communal MLA from Baghbar made a vile remarks against the martyr D.N.H. Sharma of the historic Assam movement, along with all 860 martyrs of the Assam movement as well as the tortured persons. For this, they demanded to arrest him. গৰুকুটিত যি বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে চৰকাৰে অভিযান চলাইছে, আমি অভিযানটো সমৰ্থন কৰিছোঁ। আমি চৰকাৰক এটা কথাই আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰক্তক্ষয় নোহোৱাকৈ তাৰ পৰা বেদখল উচ্ছেদ কৰিব লাগে। এই বেদখল উচ্ছেদৰ ঘটনাটো তেওঁৰ বিৰোধিতাৰে যোৱাকালি বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদ দয়ানাথ শৰ্মাক ঘাতকৰ লগত তুলনা কৰি অত্যন্ত নিকৃষ্ট মন্তব্য কৰিছে। যোৱাকালি বৈদ্যুতিন প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ কৰা নিকৃষ্ট মন্তব্য পোহৰলৈ আহিছে, আৰু এই মন্তব্যৰ যোগেদি তেওঁ এনেকৈও কৈছে যে আজিৰ দিনত হোৱাহেঁতেন সেইটো তেওঁ দয়ানাথ শৰ্মাক হত্যা কৰিলে। এগৰাকী নিৰ্বাচিত বিধায়ক হৈ যি সংবিধানৰ ৰক্ষক হিচাপে তাত বহি আছে, বিধানসভাত বহি আছে, তেনেকুৱা এগৰাকী মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ অতি সাম্প্ৰদায়িক, অতি অশুভনীয়, অতি প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য দিয়াটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। তেনেকুৱা এগৰাকী বিধায়কে কেৱল দয়ানাথ শৰ্মাকে নহয়, অসম আন্দোলনৰ 860গৰাকী শ্বহীদক অপমান কৰিছে। আন্দোলনৰ নিৰ্যাতিত ব্যক্তিসকল তথা সেই সময়ৰ সকলো আন্দোলনত জড়িত থকা আন্দোলনকাৰীসকলক তেওঁ অপমান কৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবীত আজি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি যোৰহাট সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আমি এটা কথাই বিচাৰিছোঁ যে অনতি পলমে শ্বেৰমান আলীৰ দৰে অবৈধ বিদেশীৰ অবৈধ সন্তানবোৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিব লাগে চৰকাৰে। আমি চৰকাৰক এটাই দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত প্ৰৰোচনামূলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াই কেৱল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পোষকতা কৰি থকা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক কিন্তু কোনো কাৰণতে চৰকাৰে কেতিয়াও মাফ কৰিব নালাগে। লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া হৈছে এটা বীৰক পূজা কৰা জীয়া জাতি। শ্বেৰমান আলী হৈছে অবৈধ বিদেশীৰ অবৈধ সন্তান, কিন্তু আমি হৈছোঁ সংগতিৰ সন্তান। গতিকে আমি যিহেতু সংগতিৰ সন্তান, আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিগুটি সিঁচিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব। শ্বেৰমান আলীৰ যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য, সেই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য তেওঁ ঘৰত আলোচনা কৰি য'ত কৰি থাকক, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে ৰাজহুৱাভাৱে অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদ, যি শ্বহীদক অসমৰ সকলো দল, সংগঠন, চৰকাৰ সকলোৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, সেই শ্বহীদক যি ঘাতক ৰূপী তেওঁ মন্তব্য কৰিছে, এই মন্তব্য কিন্তু তেওঁ অসমবাসীৰ আগত তেওঁ বিনা চৰ্তে ক্ষমা খুজিব লাগিব। তাৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া হৈছে ভৰিৰ তলত মাটি নথকা
বাৰে বাৰে দল বাগৰি থকা এগৰাকী বিধায়ক। এই বিধায়কগৰাকী কিন্তু বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচিত বিধায়ক। গতিকে কংগ্ৰেছ দলে যদি তেওঁলোকৰ দম আছে, যদি সৎসাহস আছে, শ্বেইমান আলীক নিজৰ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি তেওঁলোক যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জনগণৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হয়, অসমীয়া জনগণৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোকৰ তিলমানৰ আন্তৰিকতা আছে, অনতিপলমে এই শ্বেইমান আলীক কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা আমি কৈছোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সামাজিক সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰিব বিচৰা, বিনষ্ট কৰিব বিচৰা, শান্তি শৃংখলা ব্যাহত কৰিব বিচৰা প্ৰৰোচনামূলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ কথা কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও সহ্য নকৰে। তাৰ লগতে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আমাৰ আজি বৰ্তমানৰ কাৰণে যিসকলে নিজৰ বৰ্তমানক জাতিটোৰ হকে প্ৰাণ উচৰ্গা দি আত্মবলিদান দিলে, সেই জাতীয় শ্বহীদসকলক ঘাতকৰ লগত তুলনা কৰি এনেকুৱা নিকৃষ্ট মন্তব্য কৰা কিন্তু কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহয়। A report by Kankanjyoti Sharma from Jorhat News Now. National award has been given to rural farmer on behalf of ICR for expertise in agriculture. A large agricultural training program was conducted at Khanamuk Charingya village under the Sword Spirit initiative of Agro Technology Management Agency. It may be recalled that under the Atma Kalyapani development sector, farmers across the region are provided this training under the Kalyapani agricultural development sector to make all types of agriculture better quality such as agricultural practices, animal husbandry, fisheries, etc. About 100 of farmers from across the region participated in this training program, which were attended by Nasari Agricultural Officer Rupam Kakuti, State Compliance Hospital Officer Dr. Anwar Hussain, Block Technology Manager Janvi Bora, Fishery Development Officer Shankar Barwa. It may be recalled that Deepan Barwa of Khanamuk area has so far preserved 120 species of indigenous paddy. This is to be also known that Deepan Barwa of Kalyapani has preserved 120 species of rice. The Indian Council of Agricultural Research in New Delhi is also researching this 120 species of indigenous paddy. This Deepan Barwa was the first farmer on district basis in 2011 and second on state basis in 2012, and national honor for his performance in the entire agricultural sector from New Delhi ICR in 2014. মই ৰূপম কাকতি, কলিয়াপানী ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ আমাৰ আত্মা যিটো সংস্থা আছে, আত্মা মানে হ'ল এগ্ৰিকালচাৰেল টেকন'লজি মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চি। মই ইয়াৰে কনভেনৰ হয়। আৰু এই আত্মাৰ অধীনত আজি আমি ইয়াতে এই চাৰিঙীয়া গাঁৱত দুদিনীয়া এটি কৃষি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ প্ৰশিক্ষণ আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আৰু কাইলৈ হ'ব। ইয়াতে আমি কৃষিৰ লগতে পশুপালন আৰু মাছ পালন এই তিনিটা বিভাগৰে কৃষকসকলক দিম। আৰু অলৰেডি আমাৰ আজি ইয়াতে বলমা ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰ আনোৱাৰ আহিছিলে। তেখেতে আমাৰ কৃষকসকলক হাঁহ পালন, মুৰ্গী পালন আৰু ছাগলী পালনৰ বিষয়ে বিশদভাৱে বুজাই ক'লে, আৰু মই বুজিলোঁ যে আমাৰ কৃষকসকল ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। তেনেদৰে ইয়াৰ পিছৰ দিনকেইটাত আমি ফিচাৰী আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত আমি ট্ৰেইনিংখিনি দিম। লগতে অন্যান্য যিখিনি কৃষকসকলৰ সমস্যাৰ কথা আছে সেইখিনিও আমি আলোচনা কৰিম, যাতে আমি কৃষকসকলক আমাৰ বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ পোৱাত সুবিধা হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে মই এই চাৰিঙীয়া গাঁৱৰ কৃষক শ্ৰী দীপেন বৰুৱা তেখেতৰ ঘৰতে এই প্ৰশিক্ষণটো আয়োজন কৰাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই প্ৰশিক্ষণত উপস্থিত থকা খনামুখ অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা কৃষকসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই দীপেন বৰুৱা। মই কৃষি প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাপনা সংস্থাৰ জৰিয়তে আজি এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত মোৰ লগত স্থানীয় কৃষকসকলো আছে। আৰু মই এই প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে ধানৰ আপোনাৰ 10টা ধানৰ ভেৰাইটি মানে পৰীক্ষামূলকভাৱে কপ কেপেটীয়া নাম দি তেখেতলোকে এটা হেৰি কৰিছে, মানে বৈজ্ঞানিকভাৱে কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিলে। সেই অনুপাতে কৰা হৈছে। আজি কৃষকসকলক মাতি আনি তেখেতলোকে মোৰ খেতিবিলাক চাইছে। আৰু ফিচাৰীও মই পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ লৈ আনিছোঁ। আৰু মোৰ নিজৰ ভাৱে যিখিনি পুৰণা প্ৰজাতিৰ ধানৰ জাত আছিলে, এই আপোনাৰ 120টা ধানৰ জাত, এই জাতখিনিও আজি তেখেতলোকক মই দেখাম।
আৰু তেখেতলোকে চাব আৰু চাই পেলাই তেখেতলোকৰ কি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। A report by Madhur Chipora from TIOC News Now. Along with various other places, an exhibition on nutritious home food is held at Pakchung, Jorhat. In line with the month of nutrition, an exhibition on nutritious home food is also held among women. The closing ceremony of this month of nutrition, which is being held, was attended by hundreds of women, including several pregnant women, ASHA workers and others. The event held at Jorhat Bakchung was attended by Dr. Arun Saikia of Bakchung BPHC, President of 51 Bakchung Saraibahi Gao Panchayat Dikanta Bhuya, Chief Servant Pranami Datta, Principal of Bakchung Adarsh Primary School Chaya Barua are among the dignitaries present. आज सेप्टेम्बर 28 तारिखत আমি যোৰহাট সংগত উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ গ্ৰাম্য প্ৰকল্পৰ এয়া মোৰ বাকচুং চাৰ্কুল আমাৰ ছেক্টৰ বা চাৰ্কুলত ভাগ কৰা থাকে। এয়া মোৰ 29টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰক লৈ মোৰ বাকচুং চাৰ্কুল, মই তাৰ ছুপাৰভাইজাৰ প্ৰণামী দত্ত। গতিকে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি তথা অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু অন্যান্য বিভাগৰ সহযোগতো আমি 2018 চনৰ পৰা পোষণ মাহ পালন কৰি অহা হৈছে। প্ৰথমতে আমি পোষণ সপ্তাহ, তাৰপিছত পোষণ পক্ষে, তাৰ পৰা লাহে লাহে পোষণ মাহ হিচাপে গোটেই ছেপ্টেম্বৰ মাহটো পোষণ মাহ হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে সমাজৰ পৰা পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰা। পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰি কিদৰেনো আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা মানে এটি সন্তান যেতিয়া গৰ্ভত স্থিতি লোৱা সময়ৰ পৰা 2টা বছৰ বয়সলৈকে 1000 days, যিটো আমি ইয়াত আমাৰ এখন প্ৰদৰ্শনী আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। এই প্ৰদৰ্শনীখনত আমি 1000 days দেখাইছোঁ। তাত কি হৈছে 270 days প্লাছ 365 প্লাছ 365 মানে মুঠতে 1000 days, যিটোক আমি উইণ্ড' অফ অপৰচুনিটি বুলি কওঁ। তাৰমানে এটি শিশুৰ বিকাশৰ এই সময়ছোৱা ইমান মানে মধুৰ সময়, কিছুমানৰ কাৰণে জটিল হয় কেৱল মাত্ৰ অসাৱধানতাৰ কাৰণে, মানে মাকগৰাকী অসাৱধানতাৰ কাৰণে কিছুমানৰ কাৰণে এই সমস্যা জটিল হয়। কিন্তু আচলতে আমি এই জটিল সমস্যাকে আমি মধুৰতম সময় হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। কিদৰে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, কিদৰে আমাৰ এই দেশৰ ধৰণীস্বৰূপ শিশুসকলক আমি কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, সিহঁতক পৰিপুষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ, কিদৰে আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আমাৰ পৰিপুষ্ট ভাৰতৰ যিটো সপোন, সেই সপোনটো আমি কিদৰে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে আমি থলুৱা আমাৰ যিখন এখন প্ৰদৰ্শনী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত থলুৱা যিবিলাক খাদ্য আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰ চুকতে হোৱা মানিমুনি, মাটিকাদুৰি এইবিলাকৰ দ্বাৰা বা কি হৈছে দালি, বিভিন্ন ধৰণৰ দালি দেখুওৱা হৈছে, বিভিন্ন শৰীৰবৰ্ধক, ৰোগ প্ৰতিৰোধক এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যৰ গোটবিলাক দেখুওৱা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে কিদৰে আমি জনমানসত যে আমি পাকঘৰতে থকা বা আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰ চুকতে থকা যিবিলাক খাদ্য, সেই খাদ্যবিলাকৰ দ্বাৰা কিদৰে আমি আমাৰ দেহটোক ৰোগমুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, কিদৰে আমি এনিমিয়ামুক্ত হ'ব পাৰোঁ, আৰু সেইটোকে আমি মানে জনমানসত জন আন্দোলন হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আছে, আমি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা তথা আশা কৰ্মীসকলক লগত লৈ, মানে কি হৈছে আমাৰ ইয়াত কেৱল মাত্ৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগে জড়িত নাই, এই অভিযানটোত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগো জড়িত হৈ আছে, কৃষি জড়িত হৈ আছে, বিশেষকৈ মানে এই পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান জড়িত হৈ আছে, আৰু আনকি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাককো ইয়াত। A report by Anupam Bora from Jorhat News Now. Well, viewers, this is the end of today's news. Take care and goodbye.